एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। आई डोंट नो कैसा फील हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो लास्ट एक महीने से हमारे कानों में गूंज रही थी कि हमारी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं करने के लिए राजी हो रहे हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन फाइनली दिस इज द डे एंड दिस इज द विक्ट्री ऑफ एवरी पर्सन। उस हर आदमी की, उस हर औरत की ये जीत है जिन्होंने इसमें विश्वास किया कि ये गणतंत्र है। दिस इज अ डेमोक्रेसी एंड दे आर नॉट द रूलर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो राजा नहीं है जो हमको बताया जाता है ना, प्रजा और राजा। ये राजा नहीं है, वो प्रतिनिधि है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये उनको समझ में आना चाहिए कि कोई भी काम अगर गलत करेंगे तो उसको सवाल करने की जो ये अधिकार इस संविधान ने हमें दिया है, ये संविधान बार बार उसको दोहराता रहेगा और बोलता रहेगा कि जनता के आप प्रतिनिधि हैं। अब जनता के बीच में आप राजा नहीं है, वो प्रजा नहीं है। उन्होंने आपको बनाया है। दिस इज द गवर्नमेंट for the people, of the people and by the people. This is a damn democracy and this is the biggest democracy of the country. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति प्रियदर्शनी और मैं असम से हूँ और इस देश की एक बहुत ही आम नागरिक हूँ, लेकिन एक सशक्त वोटर। और एक वोटर होने के नाते आज ये खुशी महसूस हो रही है कि असम से एक ऐसे डिजिटल मीडिया, हम बोल सकते हैं सिर्फ एक ही डिजिटल मीडिया यहाँ से गई हुई थी वहां पे ये प्रोटेस्ट कवर करने के लिए। इसीलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये जो सारा कुछ एक एक छोटा छोटा बात में हमको लड़ाई करना पड़ा अपने परिस्थितियों से, उन हर परिस्थिति की आज जीत हुई है। जिस तरह से हम वहां जाके पहुंचे बिल्कुल अकेले, एक कैमरा लेके हम आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों के हर किसी ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया है। हर उन हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए लोगों को हम नमस्कार और धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप लोगों की जीत है ये आप लोगों की जीत है। ये उस लड़के की जीत है जो जम्मू से पैदल आया था, जो जम्मू से पैदल आके पाँव में उसके खून निकल रहे थे और हमने उनको पूछा था कि आप छात्र हैं। वो बोले थे हम छात्र नहीं हैं क्योंकि हमारे गांव में तो कॉलेज ही नहीं था। कॉलेज नहीं है, हम छात्र नहीं है, हम सिर्फ अपने स्कूल तक ही पढ़ाई किए हैं। लेकिन उसी मुद्दे पे हम वहां से यहाँ तक पैदल आए हैं क्योंकि हमारा भविष्य ठीक नहीं है। उसको ठीक करने की जो ये अकाउंटेबिलिटी है ये इन लोगों को लेना पड़ेगा। और ये वो पूंछ एरिया से था। तो ऐसे हर किसी की जो कहानी है, जो एक बंदा आया था दुबई में वो जॉब कर रहा था, अपना दुबई का जो नौकरी है वो छोड़ के आया था यहाँ पे क्योंकि सिस्टम पे सुधार चाहता था। ये उन हर अभिभावक के लिए है जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए वहां जाके हंगर स्ट्राइक पे बैठा, वहां जाके उन्होंने नारा लगाया। जब उनको पता नहीं, ऐसे बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे अभिभावक माँ बहुत ऐसे माँ मिले हमको जो अपने बच्चों के लिए वहां पे नारा लगा के बैठे हुए थे। क्या जरूरत था? देखा जाए तो उनको कोई जरूरत नहीं था। जो भी देश में चल रहा है चलने देते, उनको क्या जाता। लेकिन आज ये धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन डेफिनेटली ये उनकी, हर उस आदमी की, हर उस औरत की, हर उस अभिभावक की, हर उस छात्र की, हर उस बच्चे की जीत है, हर उस रिपोर्टर की जीत है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस प्रोटेस्ट को बैन किया था, जिस प्रोटेस्ट को नहीं दिखाने की, उसकी एक अलग तस्वीर दिखाने की कसम खाई थी, वहां उन सबको नकार के वहां पहुंच के दिन रात एक करके लाखों की भीड़ की जो तादाद, जिसे लाखों के तादाद में जो भीड़ आया था, उस भीड़ के बीच में रुक के वहां लाठी का उनको आक्रमण सहना पड़ा, उनको टीयर गैस शेल सहने पड़े। उस भीड़ के बीच में एक मोबाइल लेके, एक हाथ में बूम लेके वो लोग खड़े थे। मेरे जैसे हर उस संवाददाता को, हर उस पत्रकार को, हर उस जर्नलिस्ट को मेरा सलाम या आपकी भी जय है। दिस इज अ विन ऑफ ऑल ऑफ इज इन इट टुगेदर। ये उनकी भी जीत है जो वहां भले ही नहीं जा पाए, लेकिन घर पे बैठे, घर पे सोते वक्त उन्होंने बार बार किसी को बोलने की कोशिश की कि बच्चों के लिए कुछ भेजना है, उनको कुछ खाने पीने की सामान देना है। वो हर आदमी का
ये जीत है, वो हर किसी का जीत है जो रात को सो नहीं पाया था जब पुलिस ने वहां पे बच्चों पे लाठी चार्ज करवाया था। ये हर उन आदमी की, हर उस औरत की जीत है, हर उस युवा की जीत है जिन्होंने बीजेपी के आईटी सेल की जो एक आर्मी होती है उन लोगों की, जो आर्मी सिर्फ दहशत फैलाता है, उस दहशत को उन्होंने नकारा, उस दहशत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, घर पे बैठे ही सही, लेकिन उन आईटी सेल्स को ये साफ साफ बता दिया कि वहां का हालात, वहां पे एंटी नेशनलिस्ट नहीं है। यह आपकी भी जीत है। ये जीत अच्छी लग रही है और इसके पहले, इसके बाद की जो सीन है, हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इसके बाद की जो सीन है वो और अच्छा हो और जनता के हित में हो, और ऐसा लगे कि जब जब तानाशाही बढ़ेगा तब तब ऐसे प्रतिवादकारी निकल के आएंगे जिनको आप नकार नहीं सकेंगे, ऐसे पत्रकार, ऐसे संवाददाता भी निकलेंगे जिनको आप पैसों से खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग उन्हें बताएंगे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। वो खुद से समझेंगे, लोगों के बीच से आवाज उठा के लेके आएंगे। ये देश हमारा है, ये किसी की अधीन नहीं है, ये एक गणतंत्र है। दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड यहाँ पे सिर्फ जनता का चलता है, राजा का नहीं। यहाँ सिर्फ जनता का चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आय অসম। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান নামৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ নকৰা হলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদত্যাগ বিচৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগতে যাতে কথাটো সীমাবদ্ধ থাকে তাৰ কাৰণে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ পদত্যাগ লোৱা হ'ল। এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ এক বৃহৎ জয়। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দাবীটো জনাই আছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘূণীয়া কৰা হ'ল, পুলিচে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাত ভাঙিলে, ভৰি ভাঙিলে, চিৰদিনৰ কাৰণে কিছুমান ঘূণীয়া হ'ল, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে ঘূণীয়া কৰিছে, যাৰ আদেশ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই কামবোৰ কৰা হৈছিলে, সেই প্ৰতিগৰাকী বিষয়াক যাতে একাউণ্টেবল কৰা হয়, তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰা হয়, তাৰ কাৰণে এই দাবীটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি ল'ব লাগে। আৰু সমগ্ৰ গোটেই ঘটনাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যেনেকৈ পুলিচ জপিয়াই পৰিল, যি তেওঁলোকক বদনাম দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল, বিজেপিৰ আইটি সেলে যেনেকৈ দেশদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী সজাবলৈ নেৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক, ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক, এই গোটেই খেলটোৰ প্ৰধান নায়ক হিচাপে, খলনায়ক হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। আৰু এই দাবীটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত বহি বৰ্তমান কৰি আছে, আৰু এই দাবী চৰকাৰে অনতিবিলম্বে মানি ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছো, আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ। জয় অসম। এতিয়া এই আপোনালোকৰ মুখবোৰ ক'ত লুকুৱাব? ছাত্ৰ শক্তিৰ বৃহৎ জয়। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, অথচ এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টীক, এই ছাত্ৰ সমাজক একাংশই কৈছিল ভণ্ড আন্দোলন, একাংশই কৈছিল চীনৰ এজেণ্ট, একাংশই কৈছিল তৃতীয় শক্তিয়ে হেনো তেওঁলোকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে, তেওঁলোক গুৰুত্ব দিবলগীয়া মানুহেই নহয়। হাজাৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি কৰি কি হ'ল এতিয়া? কিয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল? নিজকে সোধক। ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, অসমৰ কেইজনমান স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী, বিশিষ্ট লোকে আনকি সোনম ৱাংচুককো ২ নম্বৰী সজাইছিল। একাংশ সাংবাদিকে সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰথমা পত্নী, দ্বিতীয় পত্নী কোন, এই সকলোবোৰ তথ্য খুচৰি বিচাৰি আনি প্ৰলাপৰ দৰে বকিছিল। কিন্তু হ'ল কি? এই যে ছাত্ৰ সমাজক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছিল আপোনালোকে যে কৈছিল তেওঁলোকক আৰু পিটিব লাগিছিল, দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি ধৰণে অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলিছিল, বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলিছিল, সেইবোৰ দেখি আপোনালোক উৎফুল্লিত হৈছিল। ঠিকেই কৰিছে দিল্লী পুলিচক ধন্যবাদ জনাইছিল। কিন্তু হ'ল কি? কিয় বাধ্য হ'ল? কিয় ছাত্ৰ সমাজৰ সন্মুখত শিৰণত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মহাপ্ৰতাপী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ? সেয়ে কৈছো, ক'ত লুকাব? ইমান চেলেকে নেকি? ইমান চেলেকিব নাপায়। ইমান চেলেকিলে আপোনালোকৰ জিভাখনক হৈ যাব। সঁচা কথাক মুকলিভাৱে স্পষ্টভাৱে সমৰ্থন কৰাত আপত্তি কি? কোনে কেনেকে কি কৰিছে বাদ দিয়ক, তেওঁলোকে কোৱা কথাকেইটা কি?
তেওঁলোকে কোনটো বিষয়ক লৈ আন্দোলন কৰিছিল সেই বিষয়টো কিয় আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল? নিজকে সাংঘাতিক কিবা বুলি ভবা একাংশ লোকে এই ধৰণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিছিল এই ছাত্ৰ সমাজৰ আন্দোলনটোক। এতিয়া কি পালা? ক'ত লুকুৱাবা তোমালোকৰ মুখবোৰ? অৱশ্যে নীলাজৰনো লাজ ক'ত থাকিব? আকৌ কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকে উলিয়াব। তথাপিও তেওঁলোকে ছাত্ৰ সমাজৰ আন্দোলনক মান্যতা নিদিয়ে। তথাপিও তেওঁলোকে নিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে যে 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেই কথাটো স্বীকাৰ নকৰে। তথাপিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গুৰুক কোনো কাৰণত দোষ দিবলৈ নাযায়। কিন্তু সত্যক কোনেও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰমাণ আজিৰ। আৰু ছাত্ৰ সমাজ তোমালোকক চেলুট, হাজাৰ অভিনন্দন। এই যি প্ৰত্যাশিত চিন্তা চেতনা আৰু স্ফীত লক্ষ্যত উপনীত হলা, তাৰ নেপথ্যত আছে তোমালোকৰ সততা, সাহস, বিচক্ষণতা, ত্যাগ, কৌশল আৰু তোমালোকৰ নিষ্ঠা। গতিকে আগলৈও এই ধৰণে দেশৰ স্বাৰ্থত, জীৱনৰ স্বাৰ্থত, ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱা গণতান্ত্ৰিক শক্তিশালী প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবা। ধন্যবাদ। জয় অসম। ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ ওচৰত হাৰ মানি দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই ক্ষন্তেক সময় আগতে পদত্যাগ কৰা বুলি খবৰ আহিছে। এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এক বৃহৎ জয়। যদিও আৰম্ভণিৰ পৰা বিজেপিয়ে ছাত্ৰ আন্দোলনটোক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি তেওঁলোকক দেশদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী সজাই, পাকিস্তানী, চাইনিজ সজাই বিভিন্ন ধৰণে অপবাদ দি তেওঁলোকক মাৰপিট কৰি ছাত্ৰ আন্দোলনটো দমন কৰিবলৈ, এই প্ৰতিবাদটো মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া দেখিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কোটি কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসহ ওলাই আহিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান নামৰ মানুহগৰাকীৰ ৰেজিগনেশ্যন বিচাৰি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে, এতিয়া শেষত এই প্ৰতিবাদৰ ওচৰত হাৰ মানি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ পদত্যাগ ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, আগৰ চৰকাৰসমূহত যেতিয়াই কিবা ঘটনা ঘটিছিলে সেই বিভাগত থকা মন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিছিলে। সেয়া লাগে ৰেলৰ এক্সিডেণ্ট হওক, ৰেল মন্ত্ৰীয়ে লগে লগে পদত্যাগ কৰিছিলে। কিবা আক্ৰমণ বা এনে ধৰণৰ কিবা ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণৰ ঘটনা ঘটিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰা নজিৰো আছে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কিমান আক্ৰমণ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত হ'ল, ৰেল দুৰ্ঘটনাত কিমান মানুহ মৰিল, নীতিন গাডকাৰীৰ ওপৰত কিমান অভিযোগ আহিল। আনকি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ এই ৰেজিগনেশ্যনখন ল'বলৈও বিজেপিয়ে এমাহ সময় লগালে। 21জনকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিলে, হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘূণীয়া হ'ল। তাৰ পাছত এতিয়া গাদী যায় বুলি, ৰাজনৈতিকভাৱে পৰাজিত হয় বুলি ভয়তে এই প্ৰতিবাদৰ ওচৰত হাৰ মানি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকে এই পদত্যাগ মনেৰে কৰা নাই। মনেৰে কৰা হ'লে আৰম্ভণিৰ দিনাখনেই যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিলে তেতিয়াই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিলেহেঁতেন। ৰেল দুৰ্ঘটনাত আগতে কিমান ৰেল দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে ৰেল মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰা উদাহৰণ আছে। কিন্তু এই চৰকাৰৰ দিনত শ শ লোক ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। ৰেল মন্ত্ৰীৰ ইমান পদত্যাগ বিচৰা হ'ল, কেতিয়াও তেওঁ পদত্যাগ নকৰিলে। গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া বহুকেইটা ছিটুৱেশ্যন আহিল, পদত্যাগ নকৰিলে। নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিবলগীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাহনসমূহৰ অৱস্থা শেষ কৰি দিলে, সেই মানুহজনে পদত্যাগ নকৰে। এতিয়া যেতিয়া শেষত ৰাইজে বুজিছে, জেনজিসকলে বুজিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিছে যে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাস্তাত নমাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ উপায় নাই, এতিয়া এই প্ৰতিবাদৰ ওচৰত হাৰ মানি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি থকা আন্দোলনটো সফল। এতিয়া আপোনালোকে মানিলেনে মুছলমান মানুহসকল যে হিন্দু মানুহসকলৰ কাৰণে বা ভেদভাৱ একো নধৰে বুলি? কেনেকে গামোচা লৈ পেলাই কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকে বিতৰ্ক কৰিছিলে আজমল চাহেবে পিন্ধাৰ কাৰণে। এতিয়া সেই আজমল চাহেবে কি কৰিছে? না হিন্দু চাইছে কি মুছলিম চাইছে? নামঘৰৰ কাৰণে অনুদান দিছে টকা, তাৰ পাছত দুখীয়া যাৰ যাৰ অনিষ্ট হৈছে সাহায্য দিছে। এতিয়ালৈকে কেইজন তেনেকুৱা মানুহ ওলাই আহিলে একদম হিন্দু মুছলিম কৰি পেলাই পুৰা বিভেদ কৰি থকা মানুহবিলাকৰ কথা কৈছোঁ। নিজৰ নিজৰ ৱাইফৰ নামত কোটি কোটি টকা সম্পত্তি কৰিলে। কেইজন MLA মিনিষ্টাৰ ঘৈণীয়েক বা কেইজন MLA মিনিষ্টাৰ ওলাই আহিছে সাহায্যৰ কাৰণে। আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আজমলৰ বাদে কোন ওলাই আহিছে? আমাৰ এতিয়া ক'ব গ'লে সঁচা কথা ক'ব গ'লে কয় নহয় মানুহে, সঁচা কথা চবৰে মানুহৰ গাত লাগে। আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া পানীত সাঁতুৰি
এককাল এডিঙি পানী সাঁতুৰি পেলাই মানুহক সাহায্যৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে যি পাৰে তাতো মানুহে কিমান বিতৰ্ক কৰে এতিয়া কেলে মুখ বন্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে নকয় কেলে সেইটো কাৰণে চাই চিতি মানুহক কথা ক'ব লাগে সদায় প্ৰথমে 1 কোটি টকা বান সাহায্য তাৰ পাছত লাখ লাখ মিয়া উজনিলৈ চালান দিব এই কথাষাৰ মই কোৱা নাই এই কথাষাৰ কৈছে এটা সময়ত আজমল বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাৰণে পাগল হৈ থকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰেমত পাগল হৈ থকা আৰু যিদিনাখন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিলে সেইদিনাখন বদৰুদ্দিন আজমলে আচলতে দুগালত দুটা চৰ মাৰিলে চৰম নথকা মহিলা বুলি আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেখেত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিপৰীত হৈ গ'ল আজি বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁ যিয়েই নহওক হিন্দু মুছলমান শিখ খ্ৰীষ্টান কথা নাই আমি আমাৰ চকুৰে দেখা পালো এজন প্ৰকৃত মানুহ তেওঁ কোনো ভেদভাৱ নথকাকৈ সকলোৰ ঘৰত গৈ তেওঁ যি সাহায্য দিলে সেয়া দেখি আৰু কাৰোবাক টকাও দিলে আমি বুজি পালো যে এজন মহান মানৱ তেখেত বহুত ডাঙৰ মনৰ মানুহ যেনেকৈ আমি হেৰুৱাই পেলোৱা এজন মহামানৱ আছিল ঠিক তেনেদৰেই এখেতৰ মনো বহুত বিশাল মনৰ মানুহ হয় গতিকে এই মেকুৰীয়ে মোটা কুকুৰে মোটা গৰুৱে মোটা এই মাথাবিলাকত এইবিলাক মানুহৰ মানে কিবা বুলি কয় এই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ যে এই কুকুৰে মোটা মেকুৰীয়ে মোটা এই মানুহবিলাকৰ মানে মগজত মানে যিবিলাকে মুতিলে এটা টোপাল পেচাবৰ যোগ্যতা নাই সেইবিলাক মানুহৰ এই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মানুহৰ এটোপাল পেচাবৰ যোগ্যতা শিখা শৰ্মাৰ নিচিনা মানুহৰ নাই সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ প্ৰপ'জেল দিওঁতে চাগে চৰিয়ালে বহুত দিন লাগি আছিল বুলিব আজি প্ৰপ'জ দি দিওঁ কিন্তু তেওঁ যে সেইটোভাৱে লাগি আছিল বদৰুদ্দিন আজমলে গম পোৱা নাছিল যেতিয়া প্ৰপ'জ দিলে যে এই বয়সত চালা জহনী জাতিত দুগালত দুটা চৰ মাৰিলে মৰাৰ পিছত এতিয়া সেইফালে এগেইনষ্টত গুচি গৈ এতিয়া কোনোবা বিজেপি নেতাৰ প্ৰেমত পৰিব খুজি আছে সেইকাৰণে পুৰা মুঠতে কি বুলি ক'ব আৰু বিজেপি নেতা নহয় আচলতে কোনোবা হিন্দুত্ববাদ নেতাৰ প্ৰেমত পৰিব খুজি আছে সেইকাৰণে অতি হিন্দু দেখুৱাই আছে আৰু মূৰ্খ মই তোক কওঁ বদৰুদ্দিন আজমল মিয়াৰ ঠিকাদাৰ নহয় বদৰুদ্দিন আজমল এজন বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আৰবত যাবি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দোকান আছে তেওঁ ভাৰতৰ মানুহক লুটি খোৱা নাই তেওঁ আৰবৰ মানুহক লুটি আনি ভাৰতত দিছে গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা একো নাই পৃথিৱীত যে বেলেগ এখন দেশক ৰাষ্ট্ৰক বেলেগ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ব্যৱসায় কৰি তাৰ পৰা টকা আনি নিজৰ ৰাষ্ট্ৰত চলি আছে আৰু চলাই আছে গতিকে সেই তেনে এজন মানুহ যদি এখন ৰাজ্যৰ মুখ্য নেতা হৈ যায় তেতিয়া সেই ৰাজ্যখন কিমান উন্নতি হ'ব সেই কথাষাৰ তোৰ নিচিনা মূৰ্খই আচলতে বুজি নাপাবি গতিকে মই আৰু ভাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ প্ৰথমত খুব ভাল মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই তই বুলিয়ে ক'ম যে তোৰ মূৰত পৃথিৱীৰ যিমান কুকুৰ আছে সকলোৱে মুতক তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু তোৰ কথা বতৰা যাতে মানুহে নুশুনক সেইটো মানুহক অনুৰোধ কৰিছোঁ তো ধন্যবাদ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু জয় আই অসম জয় বদৰুদ্দিন আজমল সেই ভণ্ডজনক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো তেওঁৰ বাহিনী ক'ত গ'ল হাফ পেণ্ট পিন্ধা বাহিনী ক'ত গ'ল নে লুকান উজনিৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ আছে ৰাজ্যখনৰ বানত প্ৰায় 54 গৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰাণহানি হৈছে এতিয়াও উজনিৰ প্ৰায় 80,000তকৈও বেছি মানুহৰ ওচৰলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন অথবা উদ্ধাৰকাৰীসকল যাব পৰা পৰিস্থিতি নাই ঠিক তেনে সময়ত বানাক্ৰান্তসকলক সামান্য সকাহ দিয়াৰ বাবে কিছু আৰ্থিক সহযোগিতা কিছু অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সহৃদয়বান বিভিন্ন ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰলৈ গৈছে সাধ্য অনুসৰি তেওঁলোকে
সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক তেনে সময়তেই বদৰুদ্দিন আজমলেও বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰলৈ গৈ কিঞ্চিত সহযোগিতা বা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বাহিৰলৈ আহি মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে মই কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰলৈ যোৱাটোত উজনি অসমৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহসকলৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই অসুবিধা হৈছে ফেচবুকত জ্ঞান বিলাই থকা একাংশ জধামূৰ্খৰ একাংশ মগজু নোহোৱা কিছুমান অভদ্ৰ কিছুমান অসভ্যৰ প্ৰব্লেম হৈছে আমি দেখিবলৈ পালো যে টপামুৰীয়া মূৰত গেৰুৱা ৰং সানি হাফ পেণ্ট পিন্ধি তথাকথিত সাংবাদিকতা কৰা একাংশই এতিয়া এই কথাটোত ধৰ্মীয় ৰহন লগাবলৈ যত্ন কৰিছে আপত্তিটো হৈছে যে এগৰাকী মুছলমান কিয় যাব উজনি অসমলৈ গৈ কিয় তেওঁ এই সহৃদয়তা প্ৰকাশ কৰিব নিশ্চয় ইয়াত কিবা ৰহস্য আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কথা বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমান হোৱাৰ বাবে আপত্তি কৰিছে যিসকলে আপত্তি কৰিছে সেইসকল হল হাফ পেণ্ট পিন্ধা সেইসকল টপামুৰীয়া তথাকথিত সাংবাদিক বুলি কয় তেওঁলোকে নিজকে টপামুৰীয়া মূৰত অনবৰত গেৰুৱা প্ৰলেপ লগাই এই মগজু শূন্যসকলে মুছলমান বিদ্বেষ আৰু মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়াই এওঁলোকৰ কাম আৰু নিজকে তেওঁলোকে সাংবাদিক বুলি কয় মই বুজি পোৱা নাই সাংবাদিক এজনৰ এয়াই নেকি চৰিত্ৰ যে কেৱল মুছলমানক গালি পাৰা কেৱল মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাটোৱেই এজন সাংবাদিকৰ কাম হয় নেকি মই প্ৰশ্ন কৰিছো বিবেকবান প্ৰতিজন অসমবাসীক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো আমিও সাংবাদিক হিচাপে আমি এটা কথা বুজিছো শিকিছো পঢ়িছো সেইটো হৈছে যে সাংবাদিক এজনৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰিত্ৰ হ'ব লাগিব তেওঁ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব গেৰুৱা প্ৰলেপ মূৰত লগাই হাফ পেণ্ট পিন্ধা কোনোবা এজনে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কেৱল মুছলমানক গালি পাৰি আকৌ সাংবাদিকতা কিদৰে কৰিব পাৰে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছো যিটো সময়ত উজনি অসমত সৰ্বসাধাৰণ মানুহ বানত কক বকাই আছে সেই সময়ত এই হাফ পেণ্ট পিন্ধা বাহিনীৰ কাৰোবাক কোনোবা উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত হোৱা দেখিছে নে কাৰোবাক অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাটো আপোনালোকে দেখিছে যদি কোনোবাই দেখিছে তাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ বা তাৰ তথ্য যদি আমাক জনায় আমি অকণমান উপকৃত হম আজি সমালোচনা হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁ CSR কৰ্পৰেট ছচিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটিৰ অধীনত তেওঁ টকা খৰচ কৰিছে কৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবে খৰচ কৰিছে এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যিসকল মূৰ্খই কথাখিনি সমালোচনা কৰিছে যিসকল হাফ পেণ্ট পিন্ধাই সমালোচনা কৰিছে মই সেইসকলক সুধিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ আকাৰ আদানী আম্বানী বাহিনীক অসমত মাটি দিয়া হৈছে সেই আদানী আম্বানীৰ বৃহৎ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ CSR এক্টিভিটিৰ নামত অসমৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কিমান টকা খৰচ কৰিলে এই কথাটো কোনোবাই জানে নেকি CSRৰ টকা খৰচ কৰিবলৈ অকল আজমলৰে দায়িত্ব যিসকলে অসমত উদ্যোগ স্থাপনৰ নামত মাটি পালে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক মাটি গটোৱা হল সেই আদানী আম্বানী বাহিনীৰ
CSR এক্টিভিটিৰ অধীনত উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ নামত কিমান টকা খৰচ কৰা হ'ল তাৰ খতিয়ান সেই টপামূৰীয়া তথাকথিত ভণ্ড সাংবাদিকজনে দিব পাৰিবনে? মই সেই ভণ্ড সাংবাদিকজনক সুধিব বিচাৰিছো। ৰাতিপুৱাই গোমূত্ৰ সেৱন কৰি মূৰত গেৰুৱা প্ৰলেপ সানি হাফ পেণ্ট পিন্ধি সাংবাদিকতা কৰাৰ নামত যি ধৰ্মীয় বিদ্বেষ বিয়পোৱাৰ ঠিকা লৈছে এই তথাকথিত ভণ্ডজনে, সেই ভণ্ডজনক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো। তেওঁৰ বাহিনী ক'ত গ'ল? হাফ পেণ্ট পিন্ধা বাহিনী ক'ত গ'ল? নে লুকাল? হাফ পেণ্ট পিন্ধা বাহিনী কিয় আজি এই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত ত্ৰাণকৰ্তাৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই? নে কেৱল ধৰ্মীয় বিদ্বেষ বিয়পোৱাৰ ঠিকা লৈছে তেওঁলোকে? ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত এই হাফ পেণ্ট পিন্ধা বাহিনীৰ ভূমিকা কি আছিল সকলোৱে জানে, আৰু আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। মানুহ বানত কক বকাইছে, সেই সময়ত হিন্দু মুছলমান কৰি থকাটো কোনোবাই বিচাৰিছে নেকি? আমিতো জনাত উজনি অসমৰ ৰাইজে বিচৰা নাই হিন্দু মুছলমান হৈ থাকক। আজি এনে এক সময়ত কোনোবা হিন্দু হওক, কোনোবা মুছলমান হওক, কোনোবাই কাৰোবাক সহায় কৰাটো এটা দায়িত্ব বুলি আমি ভাবো। যিসকল সামৰ্থ্যৱান তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিপদগ্ৰস্ত মানুহৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগে। এয়া হৈছে মানৱতাৰ ধৰ্ম। আৰু তাকে নকৰি এইসকল গোমূত্ৰ সেৱনকাৰী হাফ পেণ্ট পিন্ধাই এতিয়া ইয়াতো বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকৰ সেই অৰ্ধ মগজু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। বিষয়টো ৰাইজৰ বিবেচনাৰ বাবে এৰিছো। আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু এই কথা বতৰাখিনি ৰাইজৰ মাজত যোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।